जो कल आंदोलन स्वामी जो है कांग्रेस को लेके प्रेस मीट किए थे वो सरासर गलत है। हमारे लास्ट टाइम जो 2024 में अगस्त में हमारा जो है नॉमिनेशन का डेट आया था, नोटिफिकेशन आया था कि तो कांग्रेस का इलेक्शन होना बोल के 2010 से जो है हमारा ऑनलाइन वोटिंग चालू है। तो अगस्त में होने के बाद क्या है, नॉमिनेशन डेट आई, नॉमिनेशन डालने के बाद हम नॉमिनेशन डालने के बाद उससे पहले हम क्या है, हमारे ZRO जो हमारे इंचार्ज आते हैं उनके इंचार्ज को मैं बात कर रहा कि फलाने साहब मेरा वोटर ID जो है मेरे डॉक्यूमेंट मिसमैच है, मेरा एक वोटर ID लीगल है 91 का वो है मेरा। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं आप डालो उसके बाद देखेंगे। तो उसके बाद हम डालने के बाद क्या है, उसकी कुछ डेट रहती कि ऑब्जेक्शन करने की रहती, स्क्रूटनी आती। इसके अंदर हमारे कलीग जो एस्पिरेंट कैंडिडेट थे वो लोग उसको ऑब्जेक्शन नहीं करे वो लोग। उसके बाद हमारे जो चाहने वाले लोग थे कि मैं भी 14, 12, 15 साल से जो है मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस में काम करते हूँ, सबको मालूम था कि मेरा हार्डवर्क क्या है बोलते हैं। सब जने मेरे को नौजाना मिल के क्या है वोट दिए के शकील को लेते कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलता, सबको लेके चलता, ऑल कमेटीज़ को लेके चलता बोल के सब जने मेरे को वोट दे के जिता के लाए। आंदोलन स्वामी साहब का हमारा कोई कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। कि आंदोलन स्वामी साहब को मैं क्वेश्चन करता हूँ कि मैं क्या डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस का जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज बनने से क्या मेरे को टारगेट कर रहे हैं या कमेटी वाइज पर टारगेट कर रहे हैं। आपका काम क्या है वो काम करिए। अब एक मठ के ये है स्वामी है, स्वामी का काम क्या रहता है, एक मठ में पूजा करना है। हमारे इंटरनली हमारे पार्टी के अंदर जो आके क्वेश्चन कर रहे हैं उनका हक नहीं है क्वेश्चन करने का। हमारा हक है, हमारे पार्टी मेंबर का हक है, हमारे लीडर्स का हक है पूछने का। वो इतना बोलते हैं, मेरी बात खिलाफ खास कर क्या है मालूम है, हमारे कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं, हमारे लीडर प्रियंक खड़गे साहब को टारगेट करते हैं। उनका काम ही ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार खाली हमेशा के लिए प्रियंक साहब को टारगेट करते हैं हमारे लीडर को, कांग्रेस पार्टी और प्रियंक साहब को टारगेट करते हैं क्या। और दूसरे पार्टी में भी कई सारे इश्यूज़ हैं वो लोगों को लेकर नहीं करते। एक तरह खाली एक ही साइड खाली कांग्रेस पार्टी को हमारे लीडर प्रियंक साहब को टारगेट करते हैं। कांग्रेस का इलेक्शन इंटरिम इलेक्शन है। कांग्रेस जो मेंबर रहता है वो लोगों को कुछ मेंबरशिप करना तो वो लोग छोड़ डालते हैं इसमें। वोटिंग पावर भी उनको ये रहता है, उनसे रहता है और ये ऐप के थ्रू से है और इसमें चीट करने की कोई ये नहीं है। ಇಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆಂದೋಲ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಆಂದೋಲ ಶ್ರೀಗಳ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಏನು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿರಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಒಳ ಚುನಾವಣೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ, ಗೌರವ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗರ್ವ ತೋರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೂಲ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ID ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ZRO PRO ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾದರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ನೀವೊಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನೇ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಂದೋಲನ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವೊಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನೀವು ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ BJPದೊಳಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು MLA ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. BJPಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವರವರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಯಲಾಜ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೊಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿಯೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಥರ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಆಂದೋಲನ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಥರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅಗೌರವ ತರುತ್ತೆ. ನೀವೊಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರೆ
ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಾಗ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಮಠಾಧೀಶರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಖಾದಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂದೊಂದು ಮನವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಈಗ